दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो PSTET 1 और 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज की साडी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, जिस दे विच आपां एक अजिहा सिद्धांत करांगे जिस तो बिना जिहड़ा है PSTET की तैयारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस सिद्धांत दे विचों हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आउंदे ने जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जी, जीन पियाजे का सिद्धांत। सो इस थ्योरी नूं डिटेल दे विच करांगे, उस तो बाद आपां जिहड़े दे MCQs भी डिस्कस करांगे जी। सो नवे विद्यार्थी जिहड़े चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल नूं सबसक्राइब करके इस तो पहला काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड ने जी, CDP दियाँ, SST दियाँ, जोग्राफी हिस्टरी 6 दियाँ जी, और इस तो इलावा पंजाबी पैडागोजी EVS दियाँ। सो उन्हां दी हैल्प दे नाल तुसीं अपनी जिहड़ी तैयारी है वो कर सकते हो जी। सो उन्हां वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो, और नाल दी नाल आपां भी डिस्कस करते जावांगे कि किस तरह के क्वेश्चन जिहड़े एग्जामिनर है बना के पुछ सकदा है जी। सो सब तो पहला तो जीन पियाजे का जिहड़ा समा है जी 1896 तो लैके 1980 तक का है जी। उस तो बाद है कि जीन पियाजे किस देश के नाल संबंधित सी, तो जीन पियाजे जिहड़ा स्विट्जरलैंड का एक मनोविग्यानी सी, और पियाजे ने जिहड़ा सिद्धांत दिता उसनूं ज्ञानात्मक या बौद्धिक सिद्धांत, स्टेज सिद्धांत। सो घुमा के पूछ सकता कि स्टेज सिद्धांत किसने दिता, या बौद्धिक या कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का सिद्धांत किस द्वारा दिता गया, तो जीन पियाजे द्वारा दिता गया जी। जिस तो पता लगता है कि सारे मनुखी जीव जिहड़े एक विधिपूर्वक भविष्यवाणी वाला अते क्रमवार तब्दीली तो गुजरते हैं जी। सो जिवें आपां जिहड़ा आपां एक बड़ी डिटेल दे विच वीडियो की है जी बाल विकास के सिद्धांत, जे नहीं देखी तो जरूर देख लो जी। एक तो जो क्वेश्चन 2-3 जरूर आते हैं जी, डिटेल दे विच इस तरह आप डिस्कस करके अपलोड की हुई है, और सारा कुछ वो बेस ते ही पूरी की पूरी जी CDP चाइल्ड साइकोलॉजी वो चलती है जी। सो जिवें आपां पढ़िया सी कि विकास एक क्रम अनुसार हुंदा है और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, उही चीज़ां ने जे तुसीं वो बेस उस वीडियो तो स्टार्ट करते हो तो तुहानूं कोई भी थ्योरी समझण दे विच जिहड़ी दिक्कत नहीं आऊगी। सो इहदे विच उहने दस्सिया सी कि विधिपूर्वक तो भविष्यवाणी वाला तो क्रमवार तब्दीली तो जिहड़ा मनुखी जीव है वह गुजरता है जी। और उन्होंने अनुसार संज्ञान यानी कि मानसिक स्थिति प्राणी का वह ज्ञान है जिसनों वो वातावरण के संपर्क में आने ते प्राप्त करता है। उसने अपने खुद के 3 बच्चों ते होर बच्चों उपर खोज की, मानसिक क्रियावां का बरीकी नाल अध्ययन किया। पियाजे के इस अध्ययन द्वारा उन्होंने जो विचार पेश किए उसनों पियाजे का मानसिक या ज्ञानात्मक विकास का यानी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का सिद्धांत जिहड़ा वो कहा जाता है जी। सो एक्सपैरीमेंट किस ते कीता, खुद के 3 बच्चों ते कीता जी। सो इत्थों ही क्वेश्चन जिहड़े ने अपने माइंड दे विच आउणे चाहिए ने, किहड़ा पूछा जा सकता है कॉग्निटिव डिवेलपमेंट या बौद्धिक सिद्धांत या स्टेज सिद्धांत। स्टेज सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विच बच्चे की अलग अलग स्टेजां ते डिवेलपमेंट की जिहड़ी गल है वो कीती गई है जी। सो 4 स्टेजां जिहड़ियां दस्सियां ने उन्होंने भी डिटेल दे विच आपां डिस्कस करना है जी, क्योंकि डिटेल दे विच देखो आपां जे वीडियो देख ली कि किन्नियां जदों कोई आपां नूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन आऊगा कि किस ने बच्चे दे 4 स्टेजां दे विकास का मानसिक विकास का जिहड़ा सिद्धांत आ दिता, तो जीन पियाजे ने आपां नूं अजिहे क्वेश्चन नूं रट्टा मारन की जरूरत नहीं पैंदी फिर। सो मानसिक विकास की है, ज्ञानात्मक सिद्धांत की आपां नूं पता लग गया जी। यानी ज्ञानात्मक विकास तो भाव बच्चे के सीखण अते सूचनावां इकट्ठे करन दे तरीके तो है। सो इस सिद्धांत विच उसने जीन पियाजे ने दस्सिया कि किस तरह बच्चा जिहड़ा है सीखदा है ते सूचनावां जिहड़ियां जानकारियां ने वो किस तरीके दे नाल इकट्ठे करदा जी। सो पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत अनुसार वह प्रक्रिया जिस द्वारा मानसिक संरचना यानी कि मैंटल स्ट्रक्चर दे विच सुधार किया जाता है उसनूं समावेशन कहा जाता है। सो टर्म आ सकती है कि समावेशन की है, सुधार जो साडा स्ट्रक्चर बन गया मानसिक उहदे विच जिहड़ा सुधार है उसनूं समावेशन कहा जाता है जी। पियाजे अनुसार बच्चे विच बुद्धि का विकास उसके जन्म नाल जुड़िया है, तो हरेक बच्चा अपने जन्म समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां अते सहज क्रियावां नूं करन दे योग हुंदा है, जिवें चूसना, देखना, वस्तुआं नूं फड़ना, वस्तुआं तक पहुँचना आदि नूं लै के पैदा हुंदा है। अर्थात जन्म समय बालक कोल बौद्धिक संरचना यानी कि जिहड़ा मैंटल स्ट्रक्चर है दे रूप विच तरह तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ क्रियावां करन दी योग्यता ਹੁੰਦੀ है, तो ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उसका दायरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ है जी।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਗੈਰਾ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 4 ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ 4 ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ? ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਜਨਕ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਜਨਕ, ਇੰਦਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸਤੂਆਂ, ਧੁਨੀਆਂ, ਸਪਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੈਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਆਦਿ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਖ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅੱਖ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਜੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਵਸਥਾ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਥਾਈਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਔਰ 0 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਬਾਲਕ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਈ ਵਸਤੂ, ਖਿਡੌਣੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਓਸਿਟੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ। ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਵ ਸੰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਵ ਸੰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਿਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਡ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜੀਵਵਾਦ, ਜੀਵੰਤ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀਵਵਾਦ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਵਾਦ, ਜੀਵੰਤ ਚਿੰਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਪਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸਥਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰਬੋਧ ਦਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰਬੋਧ ਦਾ? 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਘਟਾਓ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਭਾਗ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਿਆਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰਬੋਧ ਦਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰਬੋਧ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਥੂਲ ਸੰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੜਾਵ ਤਰਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੂਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ ਮੂਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਲਕ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਖਿਆ ਬੋਧ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਲੰਬਾਈ, ਭਾਰ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਖਿਆ ਬੋਧ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਲਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਅਧਿਕ ਕਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਪਰੰਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜੀ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਜਮ੍ਹਾਂ 4 9 ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 5, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਰਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸੰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੜਾਅ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਜਿਕਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਨੇ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਲਪਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਭਾਵ ਪਿਆਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮੂਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਲਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰਕ ਸੰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਬੁਰੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਚੌਥੀ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕੋਗਨੈਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਾਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ? ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਪੂਰਵ ਸੰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਸਥੂਲ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, 12 ਤੋਂ 15 ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।